ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ಮುವಲ್ಲಿಮುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಜಮಾತಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಹಾಗೆಯೇ ಹಿದಾಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಹಮ್ದ್. ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹ್. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುತ್ತೂಷ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه إلى حضرة نبينا وشفيعنا وثمرة فؤادنا وخير خلقك رسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا وأهلنا في الدنيا اتباعه وزيارة الحرمين الشريفين وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته واحشرنا غدا تحت ظل عباده المعقود. اللهم إنا نسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين وإلى حضرات جميع ساداتنا آبائه وأمهاته وإخوانه وجميع قرابته وجميع ساداتنا الأولياء والعلماء والشهداء والنجباء والصديقين والصالحين وساداتنا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأهل الخير والطاعات كلهم أجمعين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم إنا نسألك متوسلين بهم أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وأن تبارك لنا في اجتماعنا وافتراقنا وفي جميع أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين ويسر لنا كل أمر عسير فإن تيسير كل أمر عليك سهل يسير يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع من ماتوا منا ولجميع من دفنوا في هذه البلد من المؤمنين والمؤمنات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قولوا تكبير، قولوا تكبير، قولوا تكبير. رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباع سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين. اللهم وفقنا ومن بيناهم لمتابعته صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال متابعة الكمال يا رب العالمين. اللهم بحقهم اللهم وإلى حضرات جميع ساداتنا آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وجميع ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجميع مشايخنا السلسلة القادرية والرفاعية والجشتية الصابرية والسهروردية الكبربية الهمدانية، قدس اللهم أسرارهم وارض عنهم وانفعنا بهم في الدارين. اللهم وإلى حضرات ساداتنا الأولياء والعلماء والشهداء والنجباء والصديقين والصالحين، اللهم ببركاتهم وبسيدنا المصطفى محمد وللمصنفين الصالحين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رب العالمين. അലൈക്കും. കിടാക്കലെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഫസ്നി കിറാത്തിനായിട്ട് ഞാൻ വാഫിനെ വിളിക്കുന്നു. വാഫി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അർ-റഹ്മാൻ അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖലഖൽ ഇൻസാൻ അല്ലമഹുൽ ബയാൻ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. വിദ്യാർത്ഥികളെ, ലോകപ്രവാചി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഇണ്ട് ദുനിയാവിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലും മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജന്മദിന കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു നാളായിട്ടേക്കുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റഹ്മാൻ മസ്ജിദ് ഫജീർ ഊട്ട് ജമാഅത്തായ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു കൂടുക. ആ ബന്ന് അതിഥിമാർക്ക് സ്വാഗത ചെല്ലത് നാളെ കടമയായിട്ടേക്കര് ಅದಕ್ಕೆ ಬೇನೇಟಾಯ್ತಿಕ್ರಿ ನಾನು ಹೆಂಚಿನಿ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಸಂಗ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കാത്തോണ്ടിരിക്കറ്. ഞങ്ങളെ ഈ ചെറിയ മക്ക എത്രമാ കഷ്ടത്തിൽ പാട്ട് പ്രസംഗമെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് അതിരെ കൂടെ ആ നബിരെ മേലുള്ള മദ്ഹരെ
ഞങ്ങളെ മുന്നേ അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാബായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോളത്തേക്ക് അതുകൊണ്ടു പകലായാലും പെണ്ണിക്ക് ബറോഗാവില്ല ചെന്നിട്ടു ഞങ്ങൾ പെണ്ണിക്ക് സ്പ്രേ ഏർപ്പാടാക്കിയ പെണ്ണിങ്ങുള്ളാർ അതുകൊണ്ടത്ത് ചന്തത്തിൽ അവസാനത്തോളം ചന്തത്തിൽ കാതു കൊടുത്തു നല്ല നിലക്ക് ആ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിക്കണമെന്ന് ചെന്നിട്ടു ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലാം. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇണ്ടത്തെ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്‌ലിസിലെ ഈ സഭരെ അധ്യക്ഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ റഹ്മാൻ ജുമാ മസ്ജിദിലെ അധ്യക്ഷായി തിക്കരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അയാളായിട്ടേക്കീറ് അയാൾക്ക് ഞാൻ ജമാഅത്തിൻ്റെ പരമായിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടി സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനക്കോകു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ സദ്രി ഖത്തീബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം ദാരും ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാൻ ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്‌ലിസ് ഈ സഭയിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇബ്രാഹിം പാടി അയാൾക്കും ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും ഞാൻ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടി സ്വാഗതമായിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഏനാറോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഈ ജമാഅത്തിൽ ഖജാൻജായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാവുഞ്ഞാജി അയാൾക്കൊന്നാണ് ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും ഞാൻ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദിർ ദാരമി അയാൾക്കും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇന്നൊരു വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇബ്രാഹിം കറണ്ട് ഇബ്രാഹിം അയാൾക്കും എൻ്റെ ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഈ ജമാഅത്തിലെ മൈൻ സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ കുഞ്ഞി അയാൾക്കും ജമാഅത്ത് പരമായിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ബലക്കത്തെ ഉസ്താദ് അയാൾ പേര് കൊന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ മണ്ഡല അധ്യക്ഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് അയാളുടെ ഞങ്ങളെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അയാൾക്കൊന്ന് ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും ആയിരം സ്വാഗതം ഞാനാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ജയപ്ര പ്രസിഡൻറ്റ് അബ്ദുൽ നാസിർ യുവ ബാലക്ക അയാൾക്കൊന്ന് എൻ്റെ ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും ആർത്തിക സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരു അയാൾക്കും ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും ഞാൻ നിറഞ്ഞ നിലക്ക് സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഇവിടെ കമ്മിറ്റി ഹിരിയാകന്മാർ എല്ലാവരും ഉള്ളാർ ഓരോരുത്തരെ പേര് ചൊല്ലുക ടൈമില്ല. കമ്മിറ്റി എല്ലാ സദസ്യന്മാർക്കും എല്ലാ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി എല്ലാവർക്കും ആർക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പാക്കിയിടണോ എല്ലാവർക്കും ജമാഅത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ജയപുര സെക്രട്ടറി സദസ്യന്മാർ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പരമായിട്ടും ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ കൂടെ കൂടി അങ്ങനത്തെ എൻ്റെ ഹിരിയമ്മ എത്രയോ ഹിരിയ ആൾമാരുള്ളാർ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് ചൊല്ലുകാവല്ല അങ്ങക്ക് ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും ഹിരിയ ആൾമാർക്ക് എൻ്റെ പരമായിട്ടും
നല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടി 1000 സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ബാലക്കാർ, പിരിച്ചപ്പെട്ട ബാലക്കാർ, ആ ബാലക്കാർക്കും എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ടും ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും ഞാൻ 1000 സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. അതേപോലെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് അതീതെല്ലാം തന്നറ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഫുഡാക്കും അതാക്കും ഇറച്ചിയാക്കും അത് എല്ലാവർക്കും ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും എൻ്റെ പരമായിട്ടും ഞാൻ നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് സ്വാഗതാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരിസര ഇന്നലെ ഇത്രമാ ജാവുത്തോളോ CH ലത്തീഫു പിന്നെ ബാലക്കാർ ಬೇರೆ ബാലക്കാരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭയനമെത്തി ഇന്നലെ ജാവുത്തോളം മാർഗ പോലും അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറാക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ സൗകര്യമാക്കി തന്നറാറ്. അങ്കും ജമാഅത്ത് പരമായിട്ട് ನನ್ನ സ്വന്തം പരമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥിമാർ ഭാര്യ ആരോഗ്യത്തിൽ കാത്തോണ്ടുള്ളാറ് എപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കരുത് എപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പാടൊക്കെ വിളിക്കരുണ്ട്. ആ പിഞ്ചോന ആ വിദ്യാർത്ഥിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം പരമായിട്ട് ഞാൻ 1000 സ്വാഗതമാക്കുക. അതേപോലെ കൂടെ അങ്ങനത്തെ എൻ്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെല്ലാവരും ഉള്ളാറ് എല്ലാവർക്കും ജമാഅത്ത് പരമായിട്ടും സ്വന്തം പരമായിട്ട് സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുക. അതേപോലെ ആരെങ്കിലും വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഫാക്കണോ. കൂടെ എല്ലാ സദസ്യന്മാർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ സ്വാഗത ഭാഗത്ത് നിപ്പാട്ടെ. വാഹിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹി നഹ്മദുകല്ലാഹുമ്മ അലൽ ഹാലി മഹ്മൂദിൻ നനുസല്ലി സുമ്മ അലൽ ഹാലി HIM ಫಾಜಿರಿನ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮರ್ಹಬವ ಕೋರಿ ಉಮರ ವೃಂದದ ನಾಯಕ ಮಣಿಗೆ ಫಜೀರ್ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉಮರ ವೃಂದದ ನಾಯಕ ಮಣಿಗೆ ಫಜೀರ್ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ದಕ್ಷತೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋಯಿನ್ಚಾಗೆ ಕೋರುವ ಸ್ವಾಗತವ ದಕ್ಷತೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋಯಿನ್ಚಾಗೆ ಕೋರುವ ಸ್ವಾಗತವ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರು ಗಣ್ಯ ಉನ್ನತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಹುಮಾನ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರು ಗಣ್ಯ ಉನ್ನತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಹುಮಾನ್ಯ MAI ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿಮಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ವಂದ್ಯರಿಗೆ MAI ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿಮಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ವಂದ್ಯರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಗೆ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಗೆ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ JFನ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸರಿಗೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಮರಹಬ ಕೋರಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ JFನ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸರಿಗೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಮರಹಬ ಕೋರಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮೈನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಬುಬಕರ್ ಕುನ್ನಿ ಸದ್ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಖಜಾಂಜಿ ಬಾವುನ್ಯಾಜಿ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮೈನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಬುಬಕರ್ ಕುನ್ನಿ ಸದ್ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಖಜಾಂಜಿ ಬಾವುನ್ಯಾಡಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಮರಹಬಾಡಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಮರಹಬಾಡಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು JFA ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ KP ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ಸುಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಬೆಲ್ಮ JFA ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ KP ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ಸುಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಬೆಲ್ಮ ಸದ್ರಿಯ ಮದ್ರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಡುವೆವು ಸ್ವಾಗತವ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸದ್ರಿಯ ಮದ್ರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಡುವೆವು ಸ್ವಾಗತವ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮರಹಬ ಗಾನ ಸಭಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಗಾನ
ನಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮರ್ಹಬ ಗಾನ, ಸಭಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಗಾನ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವೆವು. ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀಡಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲಾಹು. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಮುಸ್ತಫ ನಬಿಯರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಒಂದಾಗಿ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അൽഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലുൻ മിൻ അൻഫുസികും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. أنا سيد ولد آدم أو كما قال نبينا رسول الله. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي. اعلموا مت سيدنا ومولانا محمد. സ്നേഹവും ആദരവും നിറഞ്ഞ സഭാധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനുമായ മുഹമ്മദ് അവറുകളെ, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ പ്രവിഷ്ടരായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം ബാടി അവറുകളെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഖജാൻജി അബ്ദുൽ ഖാദിർ ഹാജി അവറുകളെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഉപാധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അവറുകളെ, അതേപോലെ തന്നെ JF പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ നാസിർ, അതേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദിർ ദാരിമി, അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ, അതേപോലെ തന്നെ ബളക്ക പള്ളിയുടെ ചെന്നകോടി പള്ളിയുടെ ഉസ്താദ് ബഷീർ ഹനീഫി, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ രക്ഷിതാക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ഉമ്മബഹുങ്ങന്മാർ, നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 1496 ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നമ്മെയും കുടുംബത്തിനെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നീട്ടിപ്പരത്തി പറയേണ്ട സമയം ഇതല്ല. കാരണം എനിക്ക് പറയാൻ ഉത്സാഹമുണ്ട് എങ്കിലും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ ഇയാളെപ്പോൾ നിർത്തിയെങ്കിലും മതിയാട്ടി എന്നെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഉദ്ഘാടനം എന്ന ഒരു കർമ്മം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ സഭയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇൻഷാ അള്ളാ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 9ാമത്തെ മീലാദുൻ നബി ആഘോഷത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര വർഷവും നിങ്ങൾക്കതിന് മുമ്പും നമ്മളോടൊപ്പം ഈ നാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ നിലക്കും ഈ നാട്ടിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും മുതൽ കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ഐക്യത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഐക്യത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ നാടിനെ ഭരിക്കുവാൻ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന
രണ്ട് മഹൽ വ്യക്തികൾ അവർ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. ഏതായാലും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനിച്ചാൽ മരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ജനിച്ചു എങ്കിൽ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരണത്തിനെ നന്നാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ചെന്ന് 4 മാസമാകുമ്പോൾ എത്ര ദിവസമാണ്, എത്ര മണിക്കൂറാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത്, എത്ര ശ്വാസമാണ് അവൻ കഴിക്കുന്നത് എന്നുപോലും നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ അള്ളാഹു തആല കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ദുനിയാവിലെ തന്നെ ചെലവ് ചെയ്താലും മരിക്കുക തന്നെ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ പാത പിൻപറ്റി ജീവിക്കാൻ നാം മുന്നോട്ട് വരണം. അങ്ങനെയുള്ള നാം നന്നാകാൻ, നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാകാൻ, മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം തടിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂണ്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിയും കൊണ്ട് കാണുന്ന തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തി മുത്തുനബി കാണിച്ച ആ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകണം. അതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഈ മീലാദുൻ നബിയുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. ഉമർച്ചയും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസ്ചയും ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതാണ്. അവർ പ്രവർത്തിച്ച ധനം കൊണ്ടാണെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ടാണെങ്കിലും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും അവർ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവർക്കുള്ള ഖബറിൽ രക്ഷ നൽകുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു പെടുത്തട്ടെ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ സ്നേഹം, ആ സ്നേഹം നമുക്ക് മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിലും അവിടുത്തെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടാൻ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ്. മുത്തുനബിയും സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഗാർ സൗറിൽ ശത്രുക്കൾക്കുള്ള ഇടങ്ങേറുകൾ പേടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ആ ഗുഹയെ ചിലപ്പോൾ മക്കയിൽ പോയവർ ആ ഗാർ സൗറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ ആ ഗാർ സൗറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓട്ടകൾ മുഴുവനും അടച്ച് ഒരു ഓട്ട ബാക്കിയായപ്പോൾ അതിനടക്കാനുള്ള തൻ്റെ മേൽത്തട്ടം പോലും കീറിയിട്ട് അടച്ചതാണ്. ആ അടക്കാൻ ബാക്കിയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ മാളത്തിൽ, ആ വട്ടയിൽ സർപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്ന് എൻ്റെ ഹബീബിനെ കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം കാലിനെ ആ മാട്ടയിലേക്ക്, ആ ഓട്ടയിലേക്ക് കാലിനെ അടപ്പ വെച്ചു. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? അതിലുള്ള പാമ്പ്, സർപ്പൻ വന്ന് പുറത്ത് വന്ന് എൻ്റെ ഹബീബിനെ കടിക്കാതിരിക്കണം, എൻ്റെ കാലിലേക്ക് കടിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ഈ ശത്രുക്കൾക്കുള്ള ഇടങ്ങേറുകളൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഇന്നല്ലാഹ മഅന. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മേലെ നോക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്കുള്ള കാലുകൾ കാണുന്നു നബിയെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ലാ തഖഫ് ഇന്നല്ലാഹ മഅന. പേടിക്കണ്ട സിദ്ദീഖേ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം അള്ളയുണ്ട്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനത് പ്രശ്നമല്ല. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്നിരുന്ന ആ പാമ്പ് ഓട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാല് വെച്ച് കൊടുത്തു, വരാൻ സമ്മതിച്ചില്ല.
സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കാലിലേക്ക് പാമ്പ് കൊത്തിയപ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തണ്ണി വന്നു പോയി. ആ കണ്ണുനീർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അറിയാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള ദേഹത്തിലേക്ക് ഉറ്റിയപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു. എന്താണ് സിദ്ദീഖ്? അപ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ പാമ്പ് കടിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട തുപ്പുനീർ തടകി കൊടുത്ത് അപ്പം തന്നെ ശിഫയായി. ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ വകവെക്കാതെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബാക്കൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ അത്ര നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിലും 100-ലോ 1000-ലോ 1,00,000-ലോ കോടിയിലോ ഒരു അംശം നമുക്ക് ആ നബിയെ പിൻപറ്റണം സുഹൃത്തുക്കളെ. ആ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും പോകുന്ന ആഖിറത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടത്തോടൊപ്പം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ സഹാബാക്കളുടെ സ്നേഹം, ആ നബിയെ സ്നേഹിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കൂടി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വിശ്രമിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സൽമാൻ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരയുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി കരയുന്നു? ഇനി സുബ്ഹി വരെ എൻ്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ എനിക്കില്ലാലോ, സുബ്ഹി വരെ എൻ്റെ ഹബീബിനെ കാണാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബാക്കൾ ഇവിടെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ആ സ്നേഹം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വഫാത്തായപ്പോൾ മദീന തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് മുതലും കുടുംബവും വിട്ട് നാട് വിട്ടുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാലുൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ പോലത്തെ സഹാബാക്കൾക്കുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതാണ്. പിന്നൊരു പ്രാവശ്യം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ല. അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹനിധികളായ സയ്യിദുനാ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും സയ്യിദുനാ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുത്തു. വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. ബോധം കെട്ടു വീണു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, എന്താ ബിലാലെ, എന്നോട് നിങ്ങൾ ചൊടിച്ചോ, എന്തേ നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മദീനയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ മദീനയിൽ വന്ന് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരുടെ സ്നേഹം അങ്ങനെയായിരുന്നു. നിമിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ചവരാണവർ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അമ്പുകുട്ടികളെ തടികൊണ്ട് നെഞ്ഞുകൊണ്ട് തടുത്തവരാണവർ. ആ സഹാബാക്കളുടെ ഒരംശം പോലും നമുക്കില്ലേ? നാം മനസ്സിലാക്കണം, ആ നബി ജനിക്കൽ സന്തോഷമല്ല എങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ മറ്റൊരു സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടോ? ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പലതും നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. മിലാദുൻ നബി എല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ കച്ചവടത്തിലും തൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും വേർപ്പെടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർ അറിയണം, നിങ്ങൾ നാളെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഷഫായത്തിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലെ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും? അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുഖം എങ്ങനെ നോക്കും? സ്നേഹം വേറെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ സുന്നത്തുകൾ എടുക്കൽ. പിന്നൊരു ഭാഗമാണ് സ്നേഹം, പ്രേമം. ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ പ്രേമിക്കണം. ആ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പ്രേമം, അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സ്നേഹം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടക്കണം. അങ്ങനെ കടന്നാൽ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ മടിയുണ്ടാവില്ല, സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ മടിയുണ്ടാവില്ല. എത്ര സ്നേഹം, എത്ര ഈമാൻ, അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടും എത്ര ഹുബ്ബ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടോ അത്ര നമുക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ രസമുണ്ടാകും, ലദ്ദത്തുണ്ടാകും. ഇബാദത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതിരിക്കുന്നത് ഈമാനിൻ്റെ കുറവാണ്. മറ്റുള്ള തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ മനസ്സില്ലാതിരിക്കുന്നത് ഈമാൻ്റെ കുറവാണ്. നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാൻ കുറേ ഉണ്ട്, സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൗലൂദ് പാരായണം ഉണ്ടാകും.
അങ്ങനെ മൗലൂദിൻ്റെ സദസ്സിൽ ദുആക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മേലെ പള്ളി വഖഫ് ആക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്കിലുള്ള സ്ഥലം വഖഫാക്കാത്ത കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട്. അത്രയെല്ലാം ആൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന താഴെയും മേലെയും ഫുള്ളാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ സമയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടും മീറ്റിങ്ങോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വഖഫ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ജുമഅക്കെല്ലാം പള്ളി ഫുള്ളാകുന്നു. അപ്പോൾ പള്ളിയായിട്ട് തന്നെ ആ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിന് നമുക്ക് വഖഫ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങളോട് അധ്യക്ഷൻ പറയും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പിന്നെ പലതും പറയാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും സമയമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. ഈ യോഗത്തിന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം. ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ അബ്ബാസ് അതേപോലെ തന്നെ ഉമർച്ച, അദ്രാമച്ച, അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ മീലാദ് നബി മുതൽ മരിച്ച എല്ലാവരെയും കരുതിയിട്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലീൻ ആമീൻ. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ രണ്ടാൾ, ഒന്ന് നമ്മുടെ അബ്ബാസിയുടെ മകൻ സുഫൈലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ മകൻ പൊടിയച്ച അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാംഗ്ലൂർ അവരും കൂടിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള സംഭാവന ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. Johnny
അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിൻ്റെ ഫാത്തിൻ്റെ നിറത്ത് അർളും സമാവാത്തും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ലോ. ആരംഭപ്പൂവിൻ്റെ ആലും നീല കണ്ട് ആലും സഹബാത്തും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പല്ലോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഓരോ ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഫർളാണല്ലോ നിസ്കാരം. സമയം തെറ്റാൻ പാടില്ല, ഒഴിവാക്കാനും പാടില്ല. ഉച്ചക്കൊള്ളത് ളുഹറാണ്, വൈകുന്നേരം അസറാണ്. മഗ്‌രിബ് വേണ്ടത് സന്ധ്യക്ക്, പിന്നെ ഇശാ അന്ത്യക്ക്. ഓരോ ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഫർളാണല്ലോ നിസ്കാരം. സമയം തെറ്റാൻ പാടില്ല, ഒഴിവാക്കാനും പാടില്ല. ളുഹറാനേരം സുബ്ഹാനെ, അഞ്ചും ചരിയൽ ഫർളാനെ. ചെയ്യാൽ പോകും സ്വർഗത്തിൽ, ചെയ്യാത്തവരും നരകത്തിൽ. ഓരോ ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഫർളാണല്ലോ നിസ്കാരം. സമയം തെറ്റാൽ പാടില്ല, ഒഴിവാക്കാനും പാടില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദരക്കനി മരം റസൂല്, ആസ്വരം കറും വരം കൈറാൻ സബീല്. ആലമിന്നനുഗ്രാം നൂറേ കമാല്, അലമുള്ളതാനിതെങ്കും ജമാല്. നബി നബി ഉദവുൽ കലം കലം പ്രഭവേ പ്രവാചക കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം. പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോകനം നിദാനം. ആദരക്കനി മരം റസൂല്, ആസ്വരം കറും വരം കൈറാൻ സബീല്. ആലമിന്നനുഗ്രാം നൂറേ കമാല്, അലമുള്ളതാനിതെങ്കും ജമാല്. സാത്വനം വചനം ശരണി ശുഭർഗം ശാന്തിയായി ശിരണം മദനീയ നൂർദം. നബി 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 ഉദവുൽ സലം സലം നിലവേ. നബി നബി ഉദവുൽ കലം കലം പ്രഭവേ പ്രവാചക കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം. പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോകനം നിദാനം. ആദരക്കനി മരം റസൂല്, ആസ്വരം കറും വരം കൈറാൻ സബീല്. ആലമിന്നനുഗ്രാം നൂറേ കമാല്, അലമുള്ളതാനിതെങ്കും ജമാല്. നബി നബി ഉദവുൽ സലം സലം നിലവേ. നബി നബി ഉദവുൽ കലം കലം പ്രഭവേ പ്രവാചക കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം. പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോകനം നിദാനം. ആരുതിൽ പിരിശില്ലെങ്കും മരീന താലൊലി പ്രിയണം മുത്തേ നബീന. നബി 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 ഉദവുൽ കലം കലം നിലവേ. നബി നബി ഉദവുൽ കലം കലം പ്രഭവേ പ്രവാചക കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം. പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോകനം നിദാനം. ആദരക്കനി മരം റസൂല്, ആസ്വരം കറും വരം കൈറാൻ സബീല്. ആലമിന്നനുഗ്രാം നൂറേ കമാല്, അലമുള്ളതാനിതെങ്കും ജമാല്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
Respected Chairman, dear friends, beloved Ustad, Assalamu alaikum. In this great occasion, I do not want to say a long speech, but I want to say only few words about Holy Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam. In 6th century, when Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam was born, the condition in Arabian country was very bad. They were completely darkenized. 3 was where their goal of life, that is war, wine and women. They were ready to do anything for these 3. Without these 3, they cannot spend even a day in their life. They thought wine was their soul. They fight each other for hundreds of years for simple things like a needle. They burn the young babies who were females. In every field of gloaming, darkness was spread. In this occasion, Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam approached amongst them. He decided freedom for labors and slaves. Now I want to stop my words. May Allah bless us. Amin. Wa akhrdana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. ഇസ്ലാംകാരങ്ങൾ അഞ്ചല്ലേ അഞ്ചും അറിയാൻ ഫലല്ലേ കലിമ ഷഹാദത്ത് വന്നല്ലേ രണ്ടോ അഞ്ച് സലാത്തല്ലേ ഇസ്ലാംകാരൻ അഞ്ചല്ലേ അഞ്ചും അറിയാൻ ഫലല്ലേ കലിമ
അമ്പിയ മുമ്പരെ നൽകിയല്ലേ ചൊങ്കിലെ പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മുഞ്ചിനെ നൽകിയല്ലേ അമ്പവണിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പരെ നൽകിയല്ലേ ചൊങ്കിളൈ പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മുഞ്ചിനെ നൽകിയല്ലേ താമര തോൽക്കുമ്പ ജഗൊലിവേ തങ്കത്തിങ്കൾ നൂറൊലിവേ താമര തോൽക്കുമ്പ ജഗൊലിവേ തങ്കത്തിങ്കൾ നൂറൊലിവേ യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് അമ്പവനിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പരെ നൽകിയല്ലേ ചൊങ്കിളൈ പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മുഞ്ചിനെ നൽകിയല്ലേ അമ്പവനിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പരെ നൽകിയല്ലേ ചൊങ്കിളൈ പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മുഞ്ചിനെ നൽകിയല്ലേ പുതുമണിരഞ്ചൊരു പൂമതിയെ പുതുമനയായൊരു തീങ്കളിയെ പുലരികളിൽ പൂമണ്ണിൻ ചുംബനം പോലെ പുതുമണിരഞ്ചൊരു പൂമതിയെ പുതുമനയായൊരു തീങ്കളിയെ പുലരികളിൽ പൂമണ്ണിൻ ചുംബനം പോലെ അതിലോളം അനുരാഗം അകമുള്ളിൽ വിരിയുന്നേ അതിലോളം അനുരാഗം അകമുള്ളിൽ വിരിയുന്നേ നബീന 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 മദീന 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 നബീന 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 മദീന 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 അമ്പവനിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പരെ നൽകിയില്ലേ ചൊങ്കിളൈ പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മുഞ്ചിനെ നൽകിയില്ലേ ഒലിമ പുതഞ്ചൊരു കമറൊലിവേ പുറലും ഒലിഞ്ഞൊരു ബദറൊലിവേ പൂങ്കാട്ടിൽ പൂമധുരം വീശിടും പോലെ ഒലിമ പുതഞ്ചൊരു കമറൊലിവേ പുറലും ഒലിഞ്ഞൊരു ബദറൊലിവേ പൂങ്കാട്ടിൽ പൂമധുരം വീശിടും പോലെ ആവോളം അനുരാഗം അകമുള്ളിൽ വിരിയുന്നേ ആവോളം മതിവോളം പുഞ്ചിരിയായി തന്നവരെ നബീന 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 മദീന 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 നബീന 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 മദീന 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 അമ്പവനിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പരെ നൽകിയല്ലേ ചൊങ്കിളൈ പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മുഞ്ചിനെ നൽകിയല്ലേ താമര തോൽക്കുമ്പ ജഗൊലിവേ തങ്കത്തിങ്കൾ നൂറൊലിവേ താമര തോൽക്കുമ്പ ജഗൊലിവേ തങ്കത്തിങ്കൾ നൂറൊലിവേ യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് അമ്പവനിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പരെ നൽകിയല്ലേ ചൊങ്കിളൈ പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മുഞ്ചിനെ നൽകിയില്ലേ Assalamu alaikum, respected chairman, dear guardians, audience, and beloved friends. Assalamu alaikum. Now we are celebrating the birthday of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this great occasion, I want to say a few words about
Holy Prophet says, the superiority of learned man over one only worship is like the superiority of moon when it is full in the stars. At last one more hadith. Our beloved Prophet says, the strong man is not one who is strong in a way, but who controls himself in anger. Dear audience, may I stop my ears. May God bless us. Assalamu alaikum. ತೋಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸದಲ್ಲನಗೊಂಡಿತು ತೋಹ ದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗಂತೂ ವರ್ಷನೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತಂತು ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ತೀರು ತೋಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸದಲ್ಲನಗೊಂಡಿತು ತೋಹ ದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗಂತೂ ವರ್ಷನೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತಂತು ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ತೀರು ತೋಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸದಲ್ಲನಗೊಂಡಿತು ತೋಹ ದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗಂತೂ ವರ್ಷನೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತಂತು ಆಮಿನ ಅಬ್ದುಲ್ಲರ ಕರುಣೆ ಕೂಡಿ ಮಕ್ಕ ನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ನಬಿ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಚಾರ್ಯ ತಲೆಗೂಡಿತ್ತು ತಿರು ನಬಿಯರ ವರ್ಷನಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ತಿರು ತೋಹ ಮುತ್ತು ತೋಹ ರಸೂಲುಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲೂ ಶಫಾತು നെടുജല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഘം നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടിത രൂപമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ലോകം വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധികളിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാരകരോഗവും മാരവ്യാധിയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ഷേപങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും മറുഭാഗത്ത് ലോകരെ ഞെട്ടിക്കുകയാണ്. പട്ടിണിൽ കൊണ്ട് ദരിദ്രത്തിലും നല്ലൊരു സദനത്തിന്റെ പേർ മരണത്തെ നേരിടിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളും കെടുതികളും ഒക്കെയായി അസമാധാനത്തിന്റെ 6 വശനം അന്തരീക്ഷ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തിന് വിമോചകത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ റബിയ നമ്മിലേക്ക് ആഗതമാകുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറയും, കാണാം, തങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ദൂതനെ സത്യവിശ്വാസികൾ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാനവരാശിയെ സമുദ്ധരിക്കുകയും അജ്ഞാതയുടെയും അധാർമികതയുടെയും ഇരുട്ടറകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ഉദത്തമായ മനവികതയിലേക്ക് കൈപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാസ്തുത ഖുർആനിൽ പലയിടത്തും കാണാൻ കഴിയും. അവരുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ സർവർത്ഥമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയ ഹബീബരെ പാദം പതിഞ്ഞൊരു പതിമണൽ നേട്ടുന്നണയാൻ പ്രണയമുജുഗനപുരി മധുമദിനയിൽ പതിതനിവനുമതിരുന്നലിയാർ അവിടെ കായം നനയാ മധുരജുദേ മനസ്സിലജുദേ മൊഹബത്തിന്നലെ വലിയ ഒലിത്തെളിയഴകിലകുമതിയജപൊലി മുത്തു റസൂലവര് ദിനം ദിനം അഹദിലായി വരം ഇരുന്നിടുന്നു മദദിനേകിടുമോ മുത്തിൻ മണിയര കരികിലെ മുത്തം വെച്ചു കരഞ്ഞന്റെ മോഹമിലാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധപ്പു പരിമളം സരസിതവനിയവിടം മുത്തിൻ മണിയര കരികിലെ മുത്തം വെച്ചു കരഞ്ഞന്റെ മോഹമിലാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധപ്പു പരിമളം സരസിതവനിയവിടം എന്തിനാദ കണ്ണുകൾ കണ്ടതല്ല മദീനി അവിടെ മരുഭൂമിൽ കണ്ടവർ സ്വഭാവർ കാഴ്ചയെന്ന പൂവനം കാണിക്കയാണോ സർവനം പരിപരക്കും പരവകളെന്തോ ഓതിയോ ഓതിയോ
മണമിടുമോ ഒലിത്തലി അഴകിലങ്കുമതി അജബൊലി മുത്തു റസൂലവര് ദിനം ദിനം അഹദിലായി വരം ഇരുന്നിടുന്നു മദദിനേകിടുമോ മുത്തിൻ മണിയറ കരികിലെ മുത്തും വെച്ചു കരഞ്ഞന്റെ മോഹമില്ലാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധപ്പു പരിമളം സരസിതവനിയവിടം മുത്തിൻ മണിയറ കരികിലെ മുത്തും വെച്ചു കരഞ്ഞന്റെ മോഹമില്ലാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധപ്പു പരിമളം സരസിതവനിയവിടം ഇത്തിരമത് ശീലുകൾ പാദീവനാശലുകൾ അഹമ്മദർ തിരുത്തോഹ തിങ്കൾ പുകലുകൾ പൂവാടികൾ ചുതിരമുത്തിൻ റൗളയിൽ പാവീവനാവാടിയിൽ അഷ്റഫുൽ ബശറം വിയതങ്ങൾ സുവർണമിൽ മദീനയിൽ അഹദിൻ കലിമാ സഗരിലായി അരുളി സത്യനിധി അഴകിൽ ഖുർആനോദി തന്ന അജബ് ഇമ്പകണി ഒലിത്തലി അഴകിലങ്കുമതി അജബൊലി മുത്തു റസൂലവര് ദിനം ദിനം അഹദിലായി വരം ഇരുന്നിടുന്നു മദദിനേകിടുമോ മുത്തിൻ മണിയറ കരികിലെ മുത്തം വെച്ചു കരഞ്ഞന്റെ മോഹമിലാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധപ്പു പരിമളം സരസിതവനിയറിയം മുത്തിൻ മണിയറ കരികിലെ മുത്തം വെച്ചു കരഞ്ഞന്റെ മോഹമിലാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധപ്പു പരിമളം സരസിതവനിയറിയം പ്രിയ ഹബീബരെ പാദം പതിഞ്ഞൊരു പതിമലൽ മേട്ടിലും നനയാം പ്രണയമുഴുകണ പുരി മധുമതിനയിൽ പഠിത്തനിവനു മതിരും നലിയാ അവിടെ കായം നനയാ മനസ്സിലെഴുതി മധുലെഴുതി മൊഹബത്തിൽ നരവഹിയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷന്മാരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, സദ്യരെ മഹാനായ മുത്ത് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷന്മാരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, സദ്യരെ മഹാനായ മുത്ത് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ ആഘോഷിക്കുന്ന ആഹ്ലാദകരമായ സമയമാണിന്ന്. കണ്ണും കാതും കൊരിപ്പിച്ച് ആർക്കും കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് ജന്മദിനം ആഘോഷത്തിൻ്റെ ആരവങ്ങൾ. മണ്ണും വിണ്ണും തോരണങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ വർണ്ണമത് ചൊരിയുകയാണ്. സത്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ച് ആയിരങ്ങളെ മതത്തിന് വാലകരായി മാറി. നന്മയും തിന്മയും അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സകല മേഖലയും ആ ജീവിതത്തിൽ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. തങ്ങൾ ആ പുറമെ തൻ്റെ അനുയായികൾ ഒരിക്കലും മാറാനല്ല നബിയരിൽ നിന്ന് കണ്ട സ്വാഭിയവരെല്ലാം. നബിയുടെ കാലത്തും അവർക്ക് ശേഷവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രത്യേകിയും തന്നെ വേദിയിൽ പാടാനായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച അവിടെ നിന്ന് നോമ്പെടുത്ത് നന്ദി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സകല മേഖലയും ആ ജീവിതത്തിൽ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. തങ്ങൾ ആ പുറമെ തൻ്റെ അനുയായികൾ ഒരിക്കലും മാറാനല്ല നബിയരിൽ നിന്ന് കണ്ട സ്വാഭിയവരെല്ലാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച അവിടെ നിന്ന് നോമ്പെടുത്തി. കൂടുതലായൊന്നും പറയാനില്ല. സത്യത്തിനും സാചാര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ ആഘോഷത്തിന്റെ തെളിപ്രങ്ങളായി ഇതായി ആർക്കെല്ലാം കസില്ലയാണോ? ഇത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമുക്ക് ആ നബി ആവലം അനുസ്മരിക്കാം. ആമീൻ. ഇത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നല്ല മദ്രസ ഉണ്ടു ഞങ്ങളരായ നല്ല മദ്രസ തിരുസപ്പാട് വിളമ്പിത്തൻ നല്ല മദ്രസ നായനീട്ടി സമർഷ ഔടെ ചൊല്ലൊരു കലവ് ബലവ് ദങ്ക്യ ദുഃഖ പാട്ടെടുക്കര ഉലോകൊലി ശുദ്ധ പിന്നെ ഇബാദത്തിങ്ങ എല്ലാ പടി പാട്ടര് നമ്പുണായ റബ്ബുന് മലക്ക് കിതാബ് എല്ലാം അവിടെ പഠിക്കും ചൊന്ന കിതാബ് ആദിലോക പിടിച്ചബിൻ ഇന്നലെ തോല കഴിഞ്ഞ ഇതിഹാസ താരിഖമുണ്ടോ ഹർഫ് ഹർഫ് ഓതിയ
ചന്ന സവാബോ ഉള്ളതായി ഓതുകമുണ്ടോ തിരുസപ്പാട് നല്ല മദ്രസ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളറായ തറോ മദ്രസ തിരുസപ്പാട് ബലമിതൻ നല്ല മദ്രസ നായനീട്ടിസ ഷൗട ചൊല്ലറോ കലവും ബലവും ദങ്ക്യം കപാട്ടെ എടുക്കര. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മക്ക എന്നൊരു നാടുണ്ട്, കാണാൻ പോതിപ്പരത്തുണ്ട്. കഅബ മക്കയിലാണല്ലോ, നമ്മുടെ ഖിബലയുമാണല്ലോ. മക്ക എന്നൊരു നാടുണ്ട്, കാണാൻ പോതിപ്പരത്തുണ്ട്. കഅബ മക്കയിലാണല്ലോ, നമ്മുടെ ഖിബലയുമാണല്ലോ. ഉത്തരസൂര്യന്റെ ഉമ്മത്ത് ഹജ്ജിൽ പോകും മക്കത്ത്. മക്കയിലെത്താൻ കൊതിയുണ്ട്, റബ്ബേ ഭാഗ്യം തന്നിടണേ. മക്ക എന്നൊരു നാടുണ്ട്, കാണാൻ പോതിപ്പരത്തുണ്ട്. കഅബ മക്കയിലാണല്ലോ, നമ്മുടെ ഖിബലയുമാണല്ലോ. മക്ക എന്നൊരു നാടുണ്ട്, കാണാൻ പോതിപ്പരത്തുണ്ട്. കഅബ മക്കയിലാണല്ലോ, നമ്മുടെ ഖിബലയുമാണല്ലോ. മുത്ത് റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്ത് ഹജ്ജിൽ പോകും മക്കത്ത്. മക്കയിലെത്താൻ കൊതിയുണ്ട്, റബ്ബേ കാണാൻ തന്നിടണേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഖൈറ് പൂത്ത പൂമരം തിരുനബിനീരിൻ സ്വരം ഏകിയാകയം ഗുണം മധുരിതരോഹിൻ വരം വഴികളിലൊഴുകിയ രാഗമായി നബി തിരുനൂറിൻ മാതിഹായി മുന്തിയ റിസ്മിൻ താലമായി സന്നിധി പൂക്കാൻ മോഹമായി വഴികളിലൊഴുകിയ രാഗമായി നബി തിരുനൂറിൻ മാതിഹായി മുന്തിയ റിസ്മിൻ താലമായി സന്നിധി പൂക്കാൻ മോഹമായി അഴകൊത്ത മഹ്മൂദിൻ അരികത്തായ നയനം അഴകൊത്ത മഹ്മൂദിൻ അരികത്തായ നയനം വരികളിലൊഴുകിയ രാഗമായി നബി തിരുനൂറിൻ മാതിഹായി മുന്തിയ റിസ്മിൻ താലമായി സന്നിധി പൂക്കാൻ മോഹമായി തങ്ങളെ ത്വാഹാനിലവേ തണലു നൽകിടുമോ പാവമേ ഞാൻ പാടിടുന്ന പാട്ട് കേട്ടിടുമോ ധന്യമദീന നാട്ടിൽ റോമിൽ പൂവായ കന്നിമജിമ്മാതാ തിരുനൂറ് നോക്കിയിടാം താജര് മണ്ണിലറഞ്ഞനവേന് മുകിലിൽ തൂവൽ
കാത്തൊരെ പകലും നീക്കിടാം. ഇരുളിൽ ഞാൻ അലയുന്ന നബിയെ, ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നു നബിയെ. ഇന്നോളം ചെയ്ത പാവങ്ങൾ ഇവനിൽ ആദിയേട്ടുന്നു തനിയെ. വരികളിലൊഴുകിയ രാഗമായി നബി തിരുനൂറിൻ മാതിയായി, മുന്തിയൊരിസുമിന്താലമായി സന്നിധി പൂക്കാൻ മോഹമായി. തങ്ങളെ തോഹാനിലാവേ തണൽ നൽകിടുമോ, പാവമേ ഞാൻ പാടിടുന്ന പാട്ട് കേട്ടിടുമോ. സകലം വീട്ടെറിഞ്ഞു ഞാൻ കരയാൻ, സവിധം ചേർത്തിരുത്തുവാൻ കനയാൻ. സുഗതം പൈതരൂ എൻ്റെ അരികിൽ, സകലം ഞാൻ ഇരുന്നു കാത്തോർക്കാം. വരികളിലൊഴുകിയ രാഗമായി നബി തിരുനൂറിൻ മാതിഹായി, മുന്തിയൊരിസുമിന്താലമായി സന്നിധി പൂക്കാൻ മോഹമായി. അറുകുത്ത മഹ്മൂദിൻ അരികത്തായനയേണം, അരകുത്ത മഹ്മൂദിൻ അരികത്തായനയേണം. വരികളിലൊഴുകിയ രാഗമായി നബി തിരുനൂറിൻ മാതിയായി, മുന്തിയൊരിസുമിന്താലമായി സന്നിധി പൂക്കാൻ മോഹമായി. ഖൈറ് പൂത്ത പൂമരം തിരുനബി നീരിൻ സ്വരം, ഏകിയാകയം ഗുണം മധുരിതരൂഹിൻ വരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ജല്ല ജലാലമല്ലാ, ജയം നിന്നിൽ മാത്രമല്ലാ. ജനനം നിൻ കുദറത്തല്ലേ, ജനിച്ചാൽ മരേണമല്ലേ. ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ, അതിനേറെ ഔലിയാക്കൾ, അവരെല്ലാം മൗത്തായില്ലേ. ആരടി കവറിലല്ലേ. ജല്ല ജലാലമല്ലാ, ജയം നിന്നിൽ മാത്രമല്ലാ. ജനനം നിൻ കുദറത്തല്ലേ, ജനിച്ചാൽ മരേണമല്ലേ. ഇന്നാലെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നാദാ പല്ലേക്കാട്ടിൽ, നാളെ മഹശറയിൽ നാദന്റെ ജയിലാടായിൽ. ജല്ല ജലാലമല്ലാ, ജയം നിന്നിൽ മാത്രമല്ലാ. ജനനം നിൻ കുദറത്തല്ലേ, ജനിച്ച മരേണമല്ലേ. മരിക്കാതെ ബാക്കിയെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാമെങ്കിൽ, മുത്തു റസൂലിവിടെ ഉത്തമരിക്കരുത്. ജല്ല ജലാലമല്ലാ, ജയം നിന്നിൽ മാത്രമല്ലാ. ജനനം നിൻ കുദറത്തല്ലേ, ജനിച്ച മരേണമല്ലേ. അതിരിൻ കാലത്തിൽ നബി തൻ പിറകിൽ അണിചേർന്നവരാം ബദരീങ്ങൾ. കറുത്തായി മനിന്റെ തിലക്കം ധൈര്യം കൊണ്ട് കവചം പടിഞ്ഞോറ ശുഹദാക്കൾ, അവരാണീ ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാത്മാക്കൾ ബദറിൻ കാലത്തിൽ നബി തൻ പിറകിൽ അടിചേർന്നവരാം ബദരീങ്ങൾ. കറുത്തായി മാനിന്റെ തിലക്കം ധൈര്യം കൊണ്ട് കവചം
ഞൊറശുഹദാക്കൾ അവരാണീ ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാന്റെ മഹാത്മാക്കൾ ആശ്രയം അഹദോന കോട്ടിന തിരുനോറ ഓർക്കണം ബഹുജോറ ഹക്കും ബാത്തിലും വകമ ബദറിൻ കലമുറുകുന്നേ മർഹം ഗുഫർ ഗട്ടിത്തിബർ കൊന്നേ നബിയും സഹബത്തിലനയുന്നേ മണ്ണോട്ടി 13 നിറക്കുന്നേ യുദ്ധം തുടങ്ങി പൊടിപ്പാരി കൊതിച്ചു നിയം ചീട്ടി ബദരീങ്ങൾ മുന്നേറി അപരാട് ജയം നേടി ബദറിൻ കളത്തിൽ നബി തൻ പിറകിൽ അടിചേർന്നവരാം ബദരീങ്ങൾ. കരുത്തായി മണിന്റെ തിലക്കം ധൈര്യം കൊണ്ട് കവചം പടിഞ്ഞോറാശുഹദാക്കൾ അവരാണീ ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാന്റെ മഹാത്മാക്കൾ. സലാം. റാദിക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ച് ഇന്ന് നബിദിനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലേ? അറിയാതെ നബിദിനത്തിന് വന്നാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന വേറൊരു കാര്യത്തിന് നീ വരുന്നെങ്കിൽ വാ. കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്നെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇന്നലെ യൂട്യൂബിൽ അസ്രായേലിന്റെ സ്റ്റോറി കണ്ടു. പാതിരാത്രിയിൽ സിനിമ കണ്ടാൽ സംശയമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിംകളുടെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ യൂട്യൂബിൽ. MIT മൂസ പോലത്തെ ഒരുപാട് സിനിമയല്ലാതെ നമ്മുടെ മുസ്ലിംകളുടെ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അഭിനയത്തിന്റെ ഓരോ പേരുകളല്ല സിനിമയും സീരിയലുകളും നാടകവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തികച്ച ഹറാമാണ്. മഗ്രിബ് ഇശാഇന്റെ ഇടയിലുള്ള സൂറത്തുൽ വാലിക്യ, സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ പതിവാക്കിയാറുണ്ട്. നമുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ. ഞങ്ങൾ നബിദിന പരിപാടിക്ക് പോകാമല്ലേ? ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും വരാം. അസ്സലാമലൈക്കും. വലൈക്കും സലാം. ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൊരു പാപം കണ്ട് അങ്ങ് കരയുമ്പോൾ നബിയെ താങ്ങൂലായി നിന്നുടെ കൽബ് മദിയാം നബിയോരേ. ഞാൻ തീർത്തുള്ളൊരു വചനം കേട്ട് അങ്ങ് ചിരിക്കുമ്പോൾ നബിയെ കുളിരാം വിരിയും കൽബകമുള്ളിൽ കമറിൻ പൊളിവോടെ. മുത്ത് കരഞ്ഞാൽ സിദ്ദീഖോരും ഫാറൂഖോരും കരയൂലേ. മുത്ത് പൊരിച്ചാൽ ആമിന ബീവി മാനസമുള്ളിൽ വിങ്ങൂലേ. മുത്ത് കരഞ്ഞാൽ സിദ്ദീഖോരും ഫാറൂഖോരും കരയൂലേ. മുത്ത് പൊരിച്ചാൽ ആമിന ബീവി മാനസമുള്ളിൽ വിങ്ങൂലേ. നബിയേ നിധിയേ മലരേ മതിയേ പാപ്പരുലാലേശം ചൊലിവേ. ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൊരു പാവം കണ്ട് അങ്ങ് കരയുമ്പോൾ നബിയെ താങ്ങൂലായി നിന്നുടെ കൽബ് മദിയാം നബിയോരേ. ഞാൻ തീർത്തുള്ളൊരു വചനം കേട്ട് അങ്ങ് ചിരിക്കുമ്പോൾ നബിയെ കുളിരാം വിരിയും കൽബകമുള്ളിൽ കമറിൻ പൊലിവോടെ.
ബദർ ചിരിച്ചാൽ ഹർഷും കുരുഷും പുഞ്ചിരിയാലേ വിടരൂലേ. ബദർ വിരിഞ്ഞാൽ ലൗഹും കലമും പൂവിതലാലേ വിങ്ങൂലേ. മുത്ത് ചിരിച്ചാൽ ഹർഷും കുരുഷും പുഞ്ചിരിയാലേ വിടരൂലേ. ബദർ വിരിഞ്ഞാൽ ലൗഹും കലമും പൂവിതലാലേ വിടരൂലേ. നബിയേ നിധിയേ മതിയേ മലരേ പൗർണമിയാലേ വന്നിടുമേ. ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൊരു പാവം കണ്ട് അങ്ങ് കരയുമ്പോൾ നബിയെ താങ്ങൂലായി നിന്നുടെ കൽബ് മതിയാം നബിയോരേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ മുർത്തല താജുൽ നൂറ് ആ നൂറിൻ ചന്തം കാണാനിന്നും തേടും എൻ്റെ പുരാണ്. മനസ്സിൻ്റെ മുറാദൻ കോണ് വീട്ടിടണേ എൻ മന്നാന്. മുത്തേ ത്വാഹ റസൂലേ എൻ മുർത്തല താജുൽ നൂറ് ആ നൂറിൻ ചന്തം കാണാനിന്നും തേടും എൻ്റെ പുരാണ്. മനസ്സിൻ്റെ മുറാദൻ കോണ് വീട്ടിടണേ എൻ മന്നാന്. മക്കയിലൊന്ന് കുറേശിയിലായി മലർച്ചണ്ടല്ലേ മറുതുക പുണ്ണറബി അല്ലഞ്ഞ ചന്ദ്രികയല്ലേ. മണ്ണവണറുള്ളിൽ ഏക ഇലാജനമുയർത്തിയടല്ലേ. മഹിളഭാജനതില്ലാമർത്തന വിവരിച്ചുള്ളൊരു തിരുനബിയല്ലേ. അമ്പരിച്ചെത്തിയ പടുവാനും ആ പോവിൻ തോക്കും അഴകാനും ആ മണത്ത് മിന്നിച്ചിരിക്കും പിസത്തപ്പോളലിവാണോ. ಅಸ್ಸಲಾಮಲೈಕುಂ. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯಲಡಗಿರುವ ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾಡೋ ಆಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯದ ಲೀಲೆ. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯಲಡಗಿರುವ ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾಡೋ ಆಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯದ ಲೀಲೆ. ಆ ತೋರುವ ಪ್ರಣಯದಿ ಬರೆಯುವ ಕವನದಿ ಸಾಲುಗಳೋ ನಬಿಯೋ ಕಾಣಲು ಅಂಬಲವೋ ಸಾಲುಗಳೋ ನಬಿಯೋ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯೋ ನಬಿಯೋ ಶೂನ್ಯದಿ ಎಂಬ ಭಯವೇ ಅಲಿಯದ ಪ್ರೇಮ ನಿಧಿಯೇ ಆಶಿಕಿಗಳ ಮನವೇ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯಲಡಗಿರು ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾಡೋ ಆಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯದ ಲೀಲೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಕನವು ನಾನಲ್ಲ. ಆ ಮುತ್ತಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷೆಯೂ ಆಗುವ ಭಾಗ್ಯವು ನನಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮುತ್ತಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷೆಯೂ ಆಗುವ ಭಾಗ್ಯವು ನನಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸನಿಯದಿ ಸೇವಕನಾಗೋ ಪುಣ್ಯವು ನನಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸನಿಯದಿ ಸೇವಕನಾಗೋ ಪುಣ್ಯವು ನನಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪಿಯು ಮನದಿಂದ ಆಸೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಅಲಿಯೋಲ. ಅವರು ಇವರು ಹಲವರು ಕಂಡ ಮದೀನವನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾಣಲು ಭಾಗ್ಯವು ನನಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯಲಡಗಿರುವ ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾಡೋ ಆಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯದ ಲೀಲೆ. ನಾ ಬರೆಯೋ ಕವಿತೆಯಲಡಗಿರುವ ಪ್ರಣಯವು ನಬಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಾಡೋ ಆಡಿನ ರಾಗದಿ ನುಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯದ ಲೀಲೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹ്. അവരുടെ ഉപ്പ അബ്ദുല്ല, അവരുടെ ഉമ്മ ആമിന ബീബി. അവർ ജനിച്ചത് മക്കത്ത്, വഫാത്തായത് മദീനത്ത്. പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹ്. അവരുടെ ഉപ്പ അബ്ദുല്ല, അവരുടെ ഉമ്മ അബ്ദുല്ല. അവർ ജനിച്ചത് മക്കത്ത്, വഫാത്തായത് മദീനത്ത്. അസ്സലാമലൈക്കും. പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹ്. അവരുടെ ഉപ്പ അബ്ദുല്ല, അവരുടെ ഉമ്മ ആമിന ബീബി. അവർ ജനിച്ചത് മക്കത്ത്, വഫാത്തായത് മദീനത്ത്. അസ്സലാമലൈക്കും. I have to say some more qualities of a Muslim. First of all, I bless Allah with blessing me with this opportunity. Alhamdulillah. Dear, Islam is not a name of some beliefs and say it is about systems in helpful humans, say principal university. Thank you. Actually, there are some important characters with this Muslims. First of all, I bless Allah with blessing me. Alhamdulillah. Thank you. മുത്തുപൂന ബെറോ പെത്തോയിനാല് മനസ്സുക സന്തോല നീലദൂനാലെ മഹ്റൗലത്തോപ്പു മുങ്ങ കനോയി കന്നങ്ങ കൽബോലോ നിറങ്ങിറ് ആയിര ആസങ്ങ മുത്തു തോഹറസൂൽ തിരു തോഹറസൂൽ മുത്തു തോഹറസൂൽ തിരു തോഹറസൂൽ കിടന്നു ആ ജഗേറോ കാനോനു യാ അല്ലാഹ് കാനോനു യാ അല്ലാഹ് കാനോനു യാ അല്ലാഹ് മുത്തു പൊന്ന ബിറോ പെത്തോയിനാല് മനസ്സുക സന്തോല മീലാദ് നാലെമ മീലാദ് നാലെമ ഈ നാലെമ മീലാദെമ പള്ളിയിലുണ്ട് കൊടി കൊസി നിറഞ്ഞോമ മദീനത്തോ മുനവറ കാനോഗിണ്ട് ആസങ്ങ കൽബലോ ഇണ്ട് നിറഞ്ഞോമ കൈവൈത്തിട്ട് റബ്ബൊട്ടതുവ തേടിയോമ നബി കിടന്നു ആ ജാഗേറോ കാനോഗ്യമ കൽബുലു ആസമ മദീനത്തു കാനോഗ കൽബുലു ആസമ മദീനത്തു കാനോഗ കാനോയി കണ്ണുങ്ങ കൽബുലു കൊതിച്ചിറ കൽബുലു കൊതിച്ചിറ കൽബുലു കൊതിച്ചിറ മുത്തു പൊന്ന ബിറോ പെത്തോയിനാല് മനസ്സുക സന്തോല മീലാദ് നാലെമ മീലാദ് നാലെമ റായ ഉണ്ട് ജൽസായോമ പള്ളി മിനാറ ഉണ്ട് ചമഞ്ഞോമ മൗലിദ് മജ്ലിസ് നങ്ങ കൂടിയോമ മധു പാട്ട് ധ്വനി കൊടുക്കുങ്ങ നണ്ട കൽബോലോ നിറങ്ങേറ ഉണ്ട് കൊസിയമ ചെൽത് തീരാത്തോ ആവാത്തോ ഉണ്ട് സംഭ്രമ ഉണ്ട് നീലാദമ എന്തൊരു കൊസിയമ ഉണ്ട് നീലാദമ എന്തൊരു കൊസിയമ മുത്തു പൂന ബിറമ പെത്തോയിനാലമ 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 മുത്തു പൂന ബിറോ പെത്തോയിനാല് മനസ്സുക സന്തോല മീലാദ് നാല്
അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ഗൗരവാന്വിത സഭാധ്യക്ഷരെയും ആദരണീയ ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി മിത്രങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ലോകത്തിലുള്ള ധാരാളം മഴകൾ പേനയിട്ടും എഴുപത്തിയേക്കാൻ പഴങ്ങി കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കടൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹയിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഒരിക്കൽ ധീരവീരശൂരനായ സുഹാബി ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധസൈന്യത്തിന്റെ യുദ്ധം നടന്നു. യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ തോപ്പ് യുദ്ധത്തിൽ കാണാണ്ടായി. യുദ്ധത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അറിയുന്ന ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തോപ്പിയെ തേടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വഹാബാക്കൾ പരിഭ്രമിച്ചു. അവർ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനായിരുന്നു ആ കിരിയ തോപ്പിയെ തേടാൻ തുടങ്ങി? ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇതിനെ സമ്മതിച്ചില്ല. അതേ തോപ്പി തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാശി പിടിച്ചു. പിന്നെ അവസാനം മണ്ണ് പുരണ്ട ആ തോപ്പി സ്വഹാബാക്കൾക്ക് കിട്ടി. അവർ അതിനെ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് കൊടുത്തു. യുദ്ധാനന്തരം സ്വഹാബാക്കൾ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനായിരുന്നു ആ തോപ്പിക്ക് വേണ്ടി അത്രയും നിർബന്ധമായി കാണിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ തോപ്പിയെ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നോക്കുമ്പോൾ ആ തോപ്പിയിൽ ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടി തുന്നി വെച്ചിരുന്നു. അതിനെ തന്നെ വേണമായിരുന്നു ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്രയും നിർബന്ധമായി കാണിച്ചത്. പിന്നെ ആ തോപ്പി ധരിച്ച് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് പോയെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടില്ല. ഇതായിരുന്നു ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രവാചക സ്നേഹം. അള്ളാഹു അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളും അവൻ്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. വാഹിർദാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അബ്ദുള്ള ആമിന ദമ്പതി പെത്തോപ്പും പൈതൽ ദുനിയാഗോ ബെൽക്കെരയായോ ആതിർത്തോ റസൂ. അബ്ദുള്ള ആമിന ദമ്പതി പെത്തോപ്പും പൈതൽ ദുനിയാഗോ ബെൽക്കെരയായോ ആതിർത്തോ റസൂ. മക്കത്ത് വളച്ചമിലാൽ ലോകപ്രവാദേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എൽമുറബൽച്ച തന്ന മുത്തുനബി. അബ്ദുള്ള ആമിന ദമ്പതി പെത്തോപ്പും പൈതൽ ദുനിയാഗോ ബെൽക്കിരിയായോ ആതിർത്തോ റസൂ. ദുനിയാഗു സന്തോലത്ത് മുത്തു റസൂലുള്ള ജീവനത്തെ നടനുടിയല്ല ചെന്ന പരിശുദ്ധ കാട്ടുവാൻ അന്നരകല്ല നബിരോ തട്ടുവ. അബ്ദുള്ള ആമിന ദമ്പതി പെത്തോപ്പും പൈതൽ ദുനിയാഗോ ബെൽഗരയായോ ആതിർത്തോ റസൂ. ദുനിയാഗു സന്തോലത്തു മുത്തുപുറങ്ങോല ഗൗരവത്തിൽ കൊണ്ടാണുവ രായത്ത് ശാന്തിയും സമുദത്തെ നനപ്പുലൊരനാല് ആ നബിരോ പേല ചൊല്ലട ചൊന്ന സലാത്ത്. അബ്ദുള്ള ആമിന ദമ്പതി പെത്തോപ്പും പൈതൽ ദുനിയാഗോ ബെൽക്കിരയായോ ആതിർത്തോ റസൂ. പഠിച്ചോണു മാനവരാശക്ക് തന്ന ബഹുമാന നൽമേല് വാഹിദനക്ക് ബെല്ലൊരുദാന. എൽമാറോ ബെൽച്ച കാട്ടിയ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹ് ആ മുത്തോ ധനിച്ചോണാൽ കൊണ്ടാണവരല്ല. അബ്ദുള്ള ആമിന ദമ്പതി പെത്തോപ്പും പൈതൽ ദുനിയാഗോ ബെൽക്കിരയായോ ആതിർത്തോ റസൂ. മക്കത്ത് വളച്ചമിലാൽ ലോകപ്രവാദേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എൽമുറബൽച്ച തന്ന
മുത്തുനബി അസ്സലാമലൈക്കും. ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ള കനി പകരും കുറനൂറുള്ള ഇഹ പരനബിഹം ഹബീബുള്ള ഇവയോണ്ട് കനിയെ സല്ലല്ല. ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ള കനി പകരും കുറനൂറുള്ള ഇഹ പരനബിഹം ഹബീബുള്ള ഇറയോണ്ട് കനിയെ സല്ലല്ല. മർഹബായ നൂർ ഐനി മർഹബായ ജത്തൽ ഹുസൈനി മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ മർഹബ മർഹബ. ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ള കനി പകരും കുറനൂറുള്ള ഇഹ പരനബിഹം ഹബീബുള്ള ഇറയോണ്ട് കനിയെ സല്ലല്ല. പതിമക്കത്തുല മലരല്ലേ പരിശുദ്ധ കതിരല് ബഹിരല്ലേ പരിമല സുഗന്ധപ്പു കാവല്ലേ പെരിയോണ്ട് കുജശില മയിലല്ലേ പതിമക്കത്തുല മലരല്ലേ പരിശുദ്ധ കതിരല് ബഹിരല്ലേ പരിമല സുഗന്ധപ്പു കാവല്ലേ പെരിയോണ്ട് കുജശില മയിലല്ലേ. മർഹബായ നൂർ മർഹബായ ജത്തൽ മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ മർഹബ മർഹബ. ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ള കനി പകരും കുറനൂറുള്ള ഇഹ പരനബിഹം ഹബീബുള്ള ഇറയോട് കനിയെ സല്ലല്ല. മഹിഷറയിൽ തനിയായോരേ നബിയത്ത് പിരിത്തുള്ള നബിയോരേ ഫലീലത്തും ഫസയത്തും മികച്ചോരേ ഷഫാത്ത് കനിയും റസൂലോരേ. മഹിഷറയിൽ തനിയായോരേ നബിയത്ത് പിരിത്തുള്ള നബിയോരേ ഫലീലത്തും ഫസയത്തും മികച്ചോരേ ഷഫാത്ത് കനിയും റസൂലോരേ. മർഹബായ നൂർ ഐനി മർഹബായ ജത്തൽ ഹുസൈനി മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ മർഹബ മർഹബ. ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ള കനി പകരും കുറനൂറുള്ള ഇഹ പരനബിഹം ഹബീബുള്ള ഇറയോണ്ട് കനിയെ സല്ലല്ല. മർഹബായ നൂർ ഐനി മർഹബായ ജത്തൽ ഹുസൈനി മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ മർഹബ മർഹബ. അസ്സലാമലൈക്കും. സ്റ്റേജിലുള്ള അധ്യക്ഷർ ഉസ്താദ്മാരെ എൻ്റെ പരിശുദ്ധ ചങ്ങായിമാരെ ഈ ലോകത്തോ പടക്കോ കാരണമായ പൈഗംബർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജന്മദിനായിട്ടിക്കറിന് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് ബേജാൻ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട്. ഒരു നാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തെരുവിൽ നടന്നു പോയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ തിബരോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് സഹായിക്കും ചൊല്ലാലോ. ആരും ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കില്ല, ആരും സഹായിക്കാൻ പോണില്ല. തെല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തമ്മക്ക് ആ പെണ്ണരെ കണ്ടു ಬೇರೆಡೆ ಗೆಡ್ಡೆಡ್ತಿರ್ದು ಬಂದು ಅವತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಿಯಪ್ಪ ಆ ಕೆಲ್ತಿ ಚೊಲ್ಲಾರ ನಾನಿಕ್ಕೆ ತರ ನಂದರ ಪೈಸ ಎಂದುಮಿಲ್ಲ ನಾನಿಕ್ಕೋರು ಉಪದೇಶ ತಂದೆ ಮಕ್ಕತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಂಟು ഒരു കള്ളപ്രവാദി വന്നറ അവന്റെ ബലൽ നീ പൂന്ന് പോകാൻ ചൊല്ലാലും ഇത് കേട്ടപ്പ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലു നിങ്ങൾ ചൊല്ല ആ പ്രവാദി നാനായിട്ടിക്കട. ഇത് കേട്ടപ്പോ ആ പെണ്ണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാം ദീനിക്ക് കടന്നു വന്നാല് ഇതായിട്ട് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ചൊല്ല ലഖദ് കാന ലക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന.
अस्सलाम। तेरे सदके में आका सा जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलम पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिंध नबी बोझल गया, हाका से उसने कहा, गर हो नबी तो बदला हो जरा, मेरे मुट्ठी में है क्या। सिंध नबी बोझल गया, आका से उसने कहा, गर हो नबी तो बदला हो जरा, मेरे मुट्ठी में है क्या। हाका का फरमान हुआ, जर फज़्ल रहमान हुआ, मुट्ठी से पकड़ बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हो जो बिलाले हबशी है, सरवर दीन का प्यारा है, दुनिया के हर आशिकी की हाथों का हो तारा है। ओ जो बिलाले हबशी है, सरवर दीन का प्यारा है, दुनिया के हर आशिकी की हाथों का हो तारा है। बोल हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोल उमर, है तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुप चुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोल उमर, है तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुप चुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पक खुदा, दिल है उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Respected Ustads, honorable dignitaries on the dais, and all my dear brothers and sisters. Today on this special occasion of holy birthday of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, I would like to share some holy words. We are very blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, and the biggest bless we are blessed by is being Muslims and being the ummah of the Prophet who cried for us while facing death. And the one important thing is that we must never miss any prayer, which is one among 5 pillars of Islam. No matter what sin you are committing and how much of it you are committing, there will be no excuse for prayer. Allah subhanahu wa ta'ala says, the prayer will take you away from the sin that you are committing. The very first question on the day of judgment will be about your prayer. Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam says, prayer is a speech between a slave and his Rabb. If we will perform prayer, we will earn the love of Allah subhanahu wa ta'ala. If we will perform prayer, we will be passed on the day of judgment. Prayer is a key of success, and the only one person who will help us on the day of judgment is Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam says that la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladi wa walidi wan nas ajmain. No one will become a complete mu'min until he loves Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam
more than his family and every single creature on this world. Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam was a kindful person. He would help the helpless and feed the hungry ones. One day Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam went to a market. He saw a old woman carrying woods on her head. She was begging for help. No one saw her, but Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam went to her and helped her, took that woods to her home. At that time the old woman said, "Dear son, I don't have anything to give you, but I can give you a strong advice." She said, "In Makkah a prophet named Muhammad is spreading hatred in the name of new religion Islam. You must not fall behind him." By hearing this, Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam became speechless and his eyes filled with tears. That time the old woman asked, "What happened, dear son?" Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said, "The prophet about whom you are speaking is me." By hearing this, the old woman said, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah," and accepted Islam. Dear friends, we should love Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam more than everyone. Because if we will love him more than everyone, then he will give shafaat on the day of judgment. May Allah include us on the shafaat of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So I thank everyone for giving me a golden opportunity. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum. Surere ya Rasul, Chandani ya Rasul, Surere ya Rasul, Chandani ya Rasul. ನದಿಯಾದಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮದಿ, ನದಿಯಾದಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮದಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಮಂದಾರರೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಮಂದಾರರೆ, ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಸ್ನೇಹ ಸೌರಭ್ಯವೇ, ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಸ್ನೇಹ ಸೌರಭ್ಯವೇ. يا رحمة للعالمين سوريا يا رسول چندرني يا رسول سوريا يا رسول چندرني يا رسول അനുരാഗ സന്നിധി അലങ്കാരവേ, അനുരാഗ സന്നിധി അലങ്കാരവേ, ಈ ಇಷ್ಕಿನ ರಾಗಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನವೇ, ಈ ಇಷ್ಕಿನ ರಾಗಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನವೇ. ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅಭಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಣಯ ಅಭಿ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅಭಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಣಯ ಅಭಿ, ಸಿದ್ರತುಲ್ ಮುಂತಹಾ ಸೂರ್ಯರೇ ಯಾ ರಸೂಲ್, ಚಂದ್ರನೇ ಯಾ ರಸೂಲ್, ಸೂರ್ಯರೇ ಯಾ ರಸೂಲ್, ಚಂದ್ರನೇ ಯಾ ರಸೂಲ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ഉതിലെങ്കും ചിങ്കതിരല്ലേ മതിയുത്ത നൂറുള്ള വിധി പോലെ അമ്പിയമുല്ലേ നബിയാലെ സല്ലല്ലാഹ്. ഉതിലെങ്കും ചിങ്കതിരല്ലേ മതിയുത്ത നൂറുള്ള വിധി പോലെ അമ്പിയമുല്ലേ നബിയാലെ സല്ലല്ലാഹ്. മതിൻ്റെ സ്തുതിരാഗം മഹബൂബേ അല്ലേ, മധുവിക്കും മന്ദാരം മഹബൂബിൻ പേരല്ലേ. മതിൻ്റെ സ്തുതിരാഗം മഹബൂബേ അല്ലേ, മധുവിക്കും മന്ദാരം മഹബൂബിൻ പേരല്ലേ. എൻ ജീവനാലം തേടുമെങ്കിൽ എൻ ജന്മലക്ഷം ത്വയ്ബനാലിൽ സ്നേഹ എന്നും കുലിമെന്നും നബിയേ. റസൂൽ സ്നേഹപൊരുളാണ് സഖേ,
റസൂൽ സ്നേഹപൂർവ്വലാണ് സബീൽ ഉദിലെങ്കും ചെങ്കതിരല്ലേ മദിയൊത്ത നൂറുള്ള വിധി പോലെ അമ്പിയമുല്ലേ നബിയാരെ സല്ലല്ലാഹ് ഉദിലെങ്കും ചെങ്കതിരല്ലേ മദിയൊത്ത നൂറുള്ള വിധി പോലെ അമ്പിയമുല്ലേ നബിയാരെ സല്ലല്ലാഹ് കടലറകൾ കരലിൻ കുളിരായി തിരുത്താനൂറുള്ള കടലകൾ പാടും പാട്ടാകുന്നു നബിയുള്ള കടലകൾ കരലിൻ കുളിരായി തിരുത്താനൂറുള്ള കടലകൾ പാടും പാട്ടാകുന്നു നബിയുള്ള റസൂൽ സ്നേഹപൂർവ്വമാണ് സബീൽ റസൂൽ സ്നേഹപൂർവ്വമാണ് സബീൽ ഉദിലെങ്കും ചിങ്കതിരല്ലേ മദിയൊത്ത നൂറുള്ള വിധി പോലെ അമ്പിയമുല്ലേ നബിയാരെ സല്ലല്ലാഹ് ഉദിലെങ്കും ചിങ്കതിരല്ലേ മദിയൊത്ത നൂറുള്ള വിധി പോലെ അമ്പിയമുല്ലേ നബിയാരെ സല്ലല്ലാഹ് അതിന്റെ സുതിരാഗം മഹബൂബേ അങ്ങല്ലേ മദിന്റെ മന്ദാരം മഹബൂബിൻ തേരല്ലേ മദിന്റെ സുതിരാഗം മഹബൂബേ അങ്ങല്ലേ മദിക്കും മന്ദാരം മഹബൂബിൻ തേരല്ലേ എൻ ജീവനാളം തേടുമെങ്കിൽ എൻ ജന്മലക്ഷം ത്വയ്ബനാൽ സ്നേഹ എന്നും കുലിമിന്നും നബിയേ റസൂൽ സ്നേഹപൂർവ്വമാണ് സബീൽ റസൂൽ സ്നേഹപൂർവ്വമാണ് സബീൽ ഉദിലെങ്കും ചിങ്കതിരല്ലേ മദിയൊത്ത നൂറുള്ള ഇതുപോലെ അമ്പിയമുല്ലേ നബിയാരെ സല്ലല്ലാഹ് ഉദിലെങ്കും ചിങ്കതിരല്ലേ മദിയൊത്ത നൂറുള്ള ഇതുപോലെ അമ്പിയമുല്ലേ നബിയാരെ സല്ലല്ലാഹ്. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಶಾಂತಿ ದೂತ ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರೋ ಅವರೇ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್. 63 ವರ್ಷದ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಚೇಂಬ ವಲಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಸೇವಕನಾಗಿ ಅನಸರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 10 ವರ್ಷದ ಕಾಲವು ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ ಸೇವೆಗೆ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನಾ ಕಂಡಿರೋ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಚೇಂಬ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾನೇ ಸಕಲ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾದಿ ಅನುಚರಣೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅನುಕಾರ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಎಳೆದನು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಬಂತು. ಮಕ್ಕ ಫತಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವರು ನುಚ್ಚು ನೂರಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಬದಲಾಗುವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕ್ರಮೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ವಾಸುದಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಗೌರವ ಉಸ್ತಾದರೆ ಸಭಿಕರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಜಗವಿದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜನ್ಮದಿನದ ಬಾಲ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುವ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂನವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಳಸಿದೆ. ಜಗಪಾಲಕನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್. ಎತ್ತವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಏನೆಂದರೆ ಜೀವನ ಒಂದಾಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲ. ನೈಜ ಸತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದದ್ದೇ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿನ ಯುಗ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಾನು ನಡೆಯುವ ದಾರಿ ಯಾವುದೆಂಬ ಸಿಕ್ಕು ಗೋಚರಿಸದೆ ಅವರ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಡೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜನನ ಬಳಿಕ ಸಮ್ಯ ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು, ಗಾಳಿ ಮಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸು ಎಂಬುದು ಚರಿತ್ರೆ ಸತ್ಯ. ಜನನ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಕೋಟೆಗಳು ಉದುರಿದ ಇಜಾರಂತವರಿಗೆ ಬಾಲಗೆಂತ ಉಂಟಾಯಿತು. ನೂದ ಜನಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಸಕಿರಣವಾಗಿ ಬಡಕನಸಿಗೆ ನನಸಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳಿದನು, ಮಾ ಅರ್ಸಲ್ನಾಕ ಇಲ್ಲಾ ರಹ್ಮತಲ್ ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾವು ನಿಯೋಗಿಸುವುದು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅಲ್ಲಾಹು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ಭಾಷಣ ವಿರಾಮ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, ഞാൻ ഈ അസ്ലഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരായതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു കൊച്ചു കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കാനാണ്. കഥ കുരിശിന്റെ പതനം, ഖുദ്സിന്റെ ഗർജനം. അതെ, കുരിശിന്റെ ഗർജനം തുടങ്ങിടുന്നിതനാദൽ സുദിന തുടക്കു കൽബകൾ മികമായി പറഞ്ഞ നാദം ഖുദ്സിൻ ചരിതം പുരുഷത്തിൽ റഹ്മാനേ എന്നും പതക്കു കൽബകം ഉദിക്കുമോ തീർത്ഥന സുബ്ഹാനേ. ഖുദ്സ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തങ്കൽവികളാൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്ത മണ്ണ്. മുസൽമാന്റെ പ്രതാപവും പ്രൗഢിയും വിളിച്ചോതി നിൽക്കുന്ന ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്, മുസൽമാന്റെ രോമാഞ്ചമായ ആ പുണ്യഗേഹം ആരൊക്കെയോ വികലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണെന്നല്ലേ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കാഞ്ചന പൊന്നരികിൽ വിശ്വം കുതിസിലാൻ ജടിച്ചിടും കാലമേറെ സാക്ഷിയായി മുഖദ്ദസിൻ ചരിതമാ കേലിപ്പറ്റ മസ്ജിദിൻ പ്രശോഭയേറെ കണ്ടതാ കേര മുസൽമാന്റെ മണ്ണിലെന്നതും പ്രകാശമാ ഇലാഹി സ്നേഹദാസനായ ഉമ്മത്തിന്റെ ജീവന ഇമായി ശോഭയിൽ പതിഞ്ഞ കേലിപ്പട്ടകയമാൻ. ഹിജ്റ 493 ശഅബാൻ 23 പ്രഭാത സൂര്യനെന്ന് പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞതയില്ല. മനുഷ്യ മക്കളുടെ കർണപുടങ്ങൾക്ക് ആനന്ദമേകുന്ന അബുജനങ്ങളെ കേട്ടില്ല. ഖുദ്സിന്റെ മിനാരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന വെള്ളരിപ്രാക്കളെ കണ്ടില്ല. മുസൽമാന്റെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ മാറാത്ത മുറിവ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിയ കാബാലികർ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ അകത്തണങ്ങളിൽ കുതിച്ചു കയറി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 70,000-ഓളം പണ്ഡിതന്മാനവർ വധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇല്ല, ഇതൊരിക്കലും സഹിക്കാനാവൂല. ഖുദ്സ് ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. അതിനാർക്ക് കഴിയും? ആരുടെ കരങ്ങളിലാണ് ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാൽ? കാലം ആ വീരപുത്രന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പവനമായ ഖുദ്സിൽ നിന്നും തേങ്ങി കഥയോടി പാവികളായി വൈരികളെത്തി മണ്ണിൽ കഥയോടി ബിത്തിരിയമ്മിയ കണ്ടൊരു നാട് തരമാറ്റെഴുതീനിൻ വേട് ഇനിത നീരും കനലൊരുപാട്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ നാട്ടിൽ തിക്രീസ് എന്നൊരു ഗ്രാമം ഹർഷപുളകിതമാണ്. ഏതോ ഒരു വീരപുത്രന്റെ പിറവിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഗ്രാമനിവാസികൾ. അതെ, അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല, ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പ്രകാശഗോപുര കണക്ക് ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ വീരയോദ്ധാവ് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി. മുസൽമാൻ കുരിശരുടെ കൈകളിൽ പിടർന്നു വീണത് കണ്ടപ്പോൾ ആ മഹാന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു. ഖുദ്സ് ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. മഹാന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഖുദ്സിന്റെ വിജയവും മകമിൽ കണ്ട് കുതിരത്തുണ്ടവര് പോലെ അണഞ്ഞ് ശ്രീലോക സുവർഗത്തിൽ അമർദ്ദക്കൊണ്ട് സുൽത്താന സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി വന്ന്. അതെ, ഒരു ലക്തവസം സിംപിളേറെ നല്ലത് സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു സന്ധ്യയാണ്. അതിനുവേണ്ടി സുൽത്താൻ കുരിശ് സേനയോട് കേന അപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ ക്രൂരതയുടെ അണിയായി നിന്നിരുന്ന കുരിശ് സേന അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. യുദ്ധകാഹളവുമായി അവർ മുന്നോട്ട് വന്നു. അമ്പവനേകിയതിനിൻ ധീരൻ സലാഹുദ്ദീൻ അമർക്കണി ക്രൂരമണി നേരു കാണിച്ച് ശൂരര സലാഹുദ്ദീൻ മണലിൽ ഇസ്ലാമുയരുന്നേ ഈ നാട് മോചിതയാകുന്നേ ഇസ്ലാമുയരുന്നേ ഈ നാട് മോചിതയാകുന്നേ. അതെ, യുദ്ധം ചെയ്യുക തന്നെ മഹാനായ സുൽത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. തന്റെ സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കി തന്റെ കുതിരപ്പുറത്തേറി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടന്ന് അവരെ ആവേശഭരിതരാക്കി. ആദിച്ചെടുത്ത ഈമാനിക വശത്തോടെ അവർ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീന്റെ പിന്നിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു. തുബിരിയ തടാകത്തിന്റെ തീരം അവർ സംഗമിച്ചു. യുദ്ധകാലം നിബിഡമായി. പ്രപഞ്ചം പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് ഇരട്ട കുയിൽത്തോക്കുകളിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ കീറിവാങ്ങി. പ്രപഞ്ചം പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് തുബിരിയ തടാകത്തിന്റെ തീരം കണ്ണു ചിമ്പി നിശബ്ദയായി. ചളി കുരിശിനു നേരിടുബിരിയല്ല മനമറിയവർ വലിയല്ല ഉടൻ കുരിശിന് വിജയം വിഫലില്ല. ധീരര മുസ്ലിമിൻ പട കൊതിച്ച് ശൂരര മുശ്രിക്കും പടനിലം കുതിച്ച് ചാടുന്നു വലിയല്ല വാഴുന്നു വലിയല്ല ചാടുന്നു വലിയല്ല വാഴുന്നു വലിയല്ല.
ഇല്ല, നയാഗരം പോലത്തെ ആദർശ ചാട്ടലേന്ത് മുസ്ലിം പടയാളികൾക്ക് മുമ്പിൽ സ്വർണ്ണ കുരിശികൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. തക്ബീർ ധ്വനികൾക്ക് മുമ്പിൽ കുരിശിന്റെ വൻമതൽ കോട്ട തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. ഒരിക്കൽ കൂടി ഖുദ്സിന്റെ വിഹാസിൽ ഇസ്ലാമിക പതാകങ്ങൾ പാറിപ്പറക്കുന്നേ. മുന്തിയ വിജയം പതാകവുമായി മുസ്ലിം സൈന്യം മുന്നോട്ട്. മസ്ത് പിടിച്ചൊരു കുഫ്രിൻ സൈന്യം കസ്സാബോട് പിന്നോട്ട്. മുത്തുസിലാമൻ വിജയം കുഴിയുടെ സിഗരിൽ സൈന്യം സ്തുതി ചേർന്ന്. സുൽത്താൻ ധീര സലാഹുദ്ദീനും സത്യമതത്തിന് വഴിമോട്ട്. ഖുദ്സ് ജയിക്കുന്നേ, ഖുദ്സിൻ കോട്ട തകർക്കുന്നേ. ശുക്റുകളാകുന്നേ, തക്ബീർ ധ്വനികളേറുന്നേ, തക്ബീർ ധ്വനികളേറുന്നേ, തക്ബീർ ധ്വനികളേറുന്നേ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കഥാപ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഹിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അറിയിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പിള്ളറിന്റെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഈൽനപ്പുറം അത്രയും പിന്നെ പള്ളി ആക്കിന ഏണി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ജാഗനെ വഖഫാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം ഈ പള്ളീനെ ഈ ഇത്ര ജാഗനെ വഖഫ്തു ലില്ലാഹി തആല മസ്ജിദ, ഇത്ര ജാഗനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് പള്ളിയായിട്ട് ഞാൻ വഖഫ് ചെയ്തു. ഖുലൂ തക്ബീർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ജാഗ മിന്നെ പള്ളിയല്ല, ഇപ്പം പള്ളിയായി. തഹിയ്യത്ത് നിസ്കാരം സുന്നത്താണ് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നെങ്കിൽ ആദ്യം. അപ്പോൾ കൈനാൾ നിസ്കരിച്ചോളി, നിർബന്ധമല്ല, 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചോളി. ഈ ജാഗയിലാണോ? മിന്ന വഖഫാക്കി ജാഗയിലല്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق الله وسماه محمدا وأخرج في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبس خلة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم وافتكر بكون والي واستغاث به نوح فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وسار لهبها مخمدا ورأت أم آمنة حين حملت بملائكة السماء مددا ودخل علي الأنبياء هم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم حنيف حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك نور تسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينة فهبطني الله في صلب آدم عليه السلام وجعلني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين خذف بي في النار ولم يزل عن كل ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاء قط صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم قلوا بيننا في الكواكب كالغدور بل واشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول
الرسول الشفيع المبتغي والحبيب العربي أنت ومن أنهبهما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتغي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الشفاء من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتغي والحبيب العربي على الخطا غير هزل وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتغي والحبيب العربي إننا نرجو إلى قصد حوضك للعطش يوم نزل كتابها سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتغي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وإلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة والسلام على الرسول الشفيع المبتغي الحبيب العربي صلاة على النبي كل وقت دائما لا ندم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتغي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه روى كعب الأخبار لله أنه لما أراد الله تعالى ظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في الأرض وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام وفتح أبواب الجنان وتزينت الهور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزارت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر ببطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولم انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها يهتز الأرش طربا باستبصارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وانبارا ولجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والنار تلو في جبهتها المؤتمنة وأمنت بي من المخاض الكامنة وظهرت الانتقال نور الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات فلما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بليل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسميت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى وراءة الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام
فإذا القادة يقول لها بشر صاحب الأنوار والوقار والسناء وأتى في ذي الحجة سيدنا موسى الكليم عليه السلام وعلم برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل لسنا ونادى في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واستبت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض السماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولاد وخرج منصور سعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر البلاد وحان برود الشمس سعادة تلا الحق النور الله ونشرت له في الكون آلام الرضا وإذا بطائر أبيض كالسكت من الهوى فمر بجناي على بطن آمنة رضي الله عنها وصرهم فضرب المخاض ليلة الاثنين ثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد صبية النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الله لا عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم شمسنا أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم مرة وجيات يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك بردنا يوم النشور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ما رأينا الإحسان في الصورة إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا
सलाम अलैकुम या रसूल सलाम अलैकुम या हबीब सलाम अलैकुम सलावतुल्लाह अलैकुम الأرض يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك لظي النفور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم وأشد المحامل وتنادوا لرهيب جئتم والدم أسائل قلت كيف لي يا دليل يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم هم للرسائل أيها الشوق الجزيل نواتك المنازل في العشايا والبكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من في الكون آمن فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنك الأنام اتبعتك عائرين للرسل ختام أنت للمولى شكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم فأغثني وأجرني يا مجير من سعيد يا غياثي يا ملاذي في ملمة الأمور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم
صلوات الله عليكم فزادهم كتملى وانجلى عنه الهموم فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ليس عازبا منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول دهوري يا نبي سلام عليكم سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا ولي الله صلاتي يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم غفرا عني ذنوبي واغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين. ولد الحبيب السيد متعبد والنور من وجناته يتوقد يا رب بصل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد وفي منصة حسنه هذا ولي الكون هذا أحمد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد والطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد جميل سنة هذا المصطفى هذا ملي الولي هذا الأوهد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد الذي خلقت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق
ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد بشرى أمتي برؤيته هذا هو الجاه العظيم الذي يدعو يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد نم مختولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد صلى عليك الله يا علم الهدى ما نادى خير بالرسول يغرد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد يا محشر الحضار مجلس مولدي على خير خلق الله صلوا وسلموا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم عليهم اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم عليهم اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم عليهم علينا وعلى آل خير ಖತೀಬರು ಆದಂತಹ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರ್ಮಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ಮುಡಿಭೂಸ್ತರಾದರವರೇ ಮತ್ತು ಬೇಲ್ಮಾವಸ್ತಾದರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಮಿಯತುಲ್ಲವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಫೀಕ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಂಥ ದಿವಸ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರಾದ ರಸೂಲ್ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗಿದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರಸೂಲ್ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರ ಮದಹ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಥಾಪ್ರಸಂಗದ ಮೂಲಕ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ದಫು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸೂಲ್ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂತ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಜಮಾತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು. ರಸೂಲ್ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜನ್ಮ ದಿವಸ ಇಂದು ಅವರು ಈ
ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿವಸ ರಬೀಲ್ ಅವ್ವಲ್ 12. ಆದರೆ ಈ ಅವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ರಸೂಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಜಿ ಅತ್ಲಾ ಬಿಸೈರಿ ರಬೀಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಕಮರ ನಬಿಲ್ ಹುದಾ ವೌಜದ ನೂರವು. ಆ ನಬಿಯ ನೂರನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ನೂರನ್ನು, ಅವರ ಬೆಳಿವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಯಾವತ್ತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ದಿನ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಹೋದರು. ಇದು ಸಹ ಒಂದೇ ದಿವಸ, ರಬೀಲ್ ಅವ್ವಲ್ 12. ಇದು ರಬೀಲ್ ಅವ್ವಲ್ 12. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅವರನ್ನು ಈ ರಸೂಲ್ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ನಡೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಸುನ್ನತನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದು ಮುನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಜುಮಾ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರು ಹೇಳಿದ ಮಿಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಕುತುಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ಜುಮಾ ನಮಾಜ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಪುಣ್ಯದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಕರ್ರಿ ಅವರು ಬಾಳು ಹಿಡಿದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಹಸರಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ ರಹಮಕುಲ್ಲಾ ಅಲ್ ಜುಮಾತು ಹಜ್ಜುಲ್ ಫಕರಾ ವಲ್ ಮಸಾಕೀನ್. ಏನಿದರ ಅರ್ಥ? ಜುಮಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಕೀರ್ ಮಿಸ್ಕನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಗೌರವವುಳ್ಳ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಫಲ ಎತ್ತಕಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಹದು ಮಮಂತಕಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಅದರ ಸವಾಬನಿಂದ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೀನಿ ಯುವಕರಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೊತ್ತು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂತಹ ಮಸೀದಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದೇವೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ದಿವಸ ವಕಫ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಕರೆಯ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಇವರು ಫಕೀರ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನೋಡಿ ಇವರ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಮಾದರಿಯಾಗತ್ತಂಕದ ಜಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ದೀನಿ ವೀರರಾಗಿ, ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೀನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ದೀನಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೀನಿ ಮತ್ತು ದೀನಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಬಾಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಸೀದಿ ಮದ್ರಸೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾರೋ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಲಿಯಿದರೆ ಉಸ್ತಾದಿನವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವನ್ನಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನಗಿನ್ನೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಲಾಂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار. أرحم الراحمين يا الله الملك الجبار يا الله واحد قهار جبار ما يا الله. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഓതിയ ഖുർആനോത്തുകളെ സ്വലാത്തുകളെ ദിക്റുകളെ നിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹുകൾ പാടിയതിനെയും പറഞ്ഞതിനെയും എല്ലാം സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ ഹൈറായ ഉമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മോമിനിങ്ങളെയും മോമിനാത്തുകളെയും പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ച് ഇവിടെ സ്വതക്ക ചെയ്തവരുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ ബാപ്പാന്റെ മേൽ സ്വതക്ക ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്തവരുണ്ട്. നീ അറിയും റഹ്മാനെ. പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ച് ഇവിടെ സ്വതക്ക ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നീ അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാഹ്. നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതായ ആ മരിച്ചവരുടെ അർവാഹിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ദുആഇന്റെ കാരണം കൊണ്ട്, ഈ സ്വതക്കയുടെ കാരണം കൊണ്ട് അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ രക്ഷ നൽകുന്ന സ്വതക്കകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, പഞ്ചാരകളെ കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇറച്ചികൾ സദക്ക ചെയ്തവർ, അതേപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും സദക്ക ചെയ്തവർ, അവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ബർക്കത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗം ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. നീ അറിയും റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നാഫിയായ ഇൽമ് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൽമ് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാവിധ ബിസിനസ്സുകളിലും പണികളിലും എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ചും 30 ദിവസവും ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഉസ്താദന്മാർക്ക് നൽകുന്ന അവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവർ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെയും ഞങ്ങളെയും സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വരുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും കുടിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ,
നിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവിടുത്തെ തിരുക്കല്യാണത്തിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നിന്റെ ലിഖാകുന്ന നിഅമത്ത്, എല്ലാ നിഅമത്തുകളെയും മറച്ചു വെക്കുന്ന നിന്റെ ലിഖാകുന്ന നിഅമത്ത് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും എല്ലാവരെയും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹിസാബ് കൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മഹത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെയും അവരെയും പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ, അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ ഉണ്ട്, നീ അറിയും റഹ്മാനെ. അവർ ചെയ്തതായ അമലുകളെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സദഖകൾ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദുആ, അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അതേപോലെ തന്നെ നിന്റെ ഹബീബ് നിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള മസാർ ഷരീഫുകളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവട്ടം ചെയ്തു തരണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ യഥാർത്ഥ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ബിദ്അത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരെയും സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നാഫിയായ ഇൽമ് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നാഫിയായ ഇൽമ് പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാനുമുള്ള സന്മനസ്സും ഇഖ്ലാസും നൽകണേ റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೂವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮರ್ಹೂಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಕಳೆದ ಮೀಲಾದುನ್ ನಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ನವರು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲಿಕ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಯಿಷಾ ಐಫಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 600ರಲ್ಲಿ 597 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜಮೀಲಾ ಹಫೀಫಾ ಹನೀಫ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 591 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಆಯಿಷಾ ಐಫರ್ ಅವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹಾಗೇನೆ ಜಮೀಲಾ ಅಫೀಫಾ ಅವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಅನೀಫ್ರವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು
ನಮ್ಮ ಹಿದಾಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಂತಹ ಒಂದೊಂದನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಂಚನವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಜಜಕಲ್ಲಾ. ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಜಮೀಲಾ ಆಫೀಫಾ ಇವರ ತಂದೆಯಾರಾದಂತಹ ಅನಿಫರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಜಮಿಯತ್ ತಲಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಸೀರ್ ಅವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಜಜಕಲ್ಲಾಹ್. ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಅನೀಫ್ರವರು ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಸೀರ್ ಹಾಗೂ ಅಜೀಜ್ ರವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಏರನ್ನ ಜಮಿಯತ್ ತಲಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಉಸ್ತಾದರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿಮ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಜಜಕಲ್ಲಾಹ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಸೀದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.